hooked on you, baby, you're golden. Time moves, I never noticed, just can't get enough. Got me wonderstruck. 스냅 촬영이 생각보다 신경 쓸 게 너무 많고 가격이 꽤 나가기 때문에 한 번 찍는 김에 이왕이면 제대로 찍고 싶잖아요. 작은 부분 하나 놓치면 그 사진 결과 차이가 되게 크더라고요. 그래서 저희가 이거 스냅 하나 찍는다고 진짜 이것저것 알아보고 정말 많은 시간과 노력을 들여서 여러분을 위한 스냅 사진 꿀팁 8개를 준비했습니다. 8. 뒤로 갈수록 중요하니까 끝까지 봐주시고요. 첫 번째 팁부터 들어가 보도록 하겠습니다. 우선 이 스냅은 사진 찍기 전에 하는 거, 그리고 사진 찍는 당일날, 그리고 마지막에 사진 셀렉하고 보정하고 이렇게 총 3가지로 나눌 수 있는데 사진 찍기 전이 생각보다 굉장히 중요해요. 우선 작가님이랑 촬영 날짜랑 장소, 시간을 정해요. 일반적으로 촬영 장소 한 곳당 1시간 정도 촬영을 하거든요. 예를 들어서 저희는 타워브릿지에서 1시간 세션을 진행을 했어요. 그럼 그 타워브릿지 주변에 그냥 걸어갈 만한 거리에 있는 그 사진 스팟이 한 4-5곳 있거든요. 그래서 그거를 1시간 동안 돌아다니면서 찍는 거고, 혹시 나는 빅벤에서도 찍고 싶다 라고 하시면 그 빅벤까지 가는 이동 시간이랑 옷 갈아입을 시간 이런 것도 필요하거든요. 그래서 장소가 이렇게 하나가 더 추가되면 1시간을 대부분 더 추가를 하는 거예요. 그래서 총 2시간 세션 이런 식으로 진행을 하는 건데, 만약에 뭐 결혼 촬영이나 이런 진짜 중요한 거 아닌 이상 한 곳만 하면 충분할 것 같고, 저희는 개인적으로 1시간이면 딱 좋더라고요. 이거보다 더 많이 찍으면 좀 기가 빨릴 것 같긴 한데, Did it feel too long or? No, it felt quite quick to be honest, because you did a lot of changing of locations. I think if it didn't look that good, he didn't spend too long in the location. So he wasn't like trying too hard to make it work if it wasn't gonna work. But to be honest, if you were 2 hours, I might feel a little bit like too much. Yeah, I think my mouth got tired from having to smile. Funny, you didn't even smile Yeah, I that did. much. That's because it's quite tough. For me, like this part, yeah, like upper cheek was a bit like started like shaky a little bit. You like thinking whether it's going to be visible on the photo, like Yeah. doesn't. Yeah. So yeah, we recommend 1 hour. 그 다음에 두 번째, 이제 어디서 작가님을 찾았냐, 좋은 작가님 찾는 법 이게 있는데, 저희는 마이리얼 트립에서 런던 스냅을 검색을 해봤어요. 이제 마이리얼 트립은 리뷰도 다 볼 수 있고 할인 쿠폰이나 이런 걸 받을 수도 있어서 여기서 진행을 했습니다. 가끔씩 인스타에서 이렇게 스냅 촬영 작가님들 찾는 분들이 있으신데 나쁘진 않은데 저는 개인적으로 그냥 믿음이 안 가서 리뷰를 볼 수 있는 마이리얼 트립에서 했고요. 저희가 선택한 작가님은 이분이세요. 이분을 선택한 이유는 인원 추가 금액이 없었기 때문인데요. 저는 항상 궁금했던 게 어차피 1시간 세션을 진행할 거면 그 1시간은 똑같은 건데 막 인원이 추가된다는 이유로 돈을 더 받으시는 분들이 많더라고요. 이렇게 인원 추가금 해가지고. 근데 저는 그걸 이유를 잘 모르겠어서 인원 추가금이 없다고 하길래 뭔가 조금 믿음이 가서 이 작가님을 선택을 했습니다. 물론 그 사진 올려놓으신 것도 되게 예뻤고 리뷰도 좋았어요. 그 영상 더보기란에 제가 링크 넣어놨으니까 혹시 관심 있으신 분들은 그 링크 이용해보시면 될 것 같아요. 아래 링크로 구매할 시 제가 일정 수수료를 받거든요. 그래서 제가 영상에 광고 표시를 삽입한 건데 그냥 마이리얼 트립 웹사이트 들어가서 작가님께 구매하는 거나 제 링크를 통해서 가는 거나 가격은 똑같거든요. 그래서 아래 링크 많은 이용 부탁드립니다. 그 다음 세 번째는 이제 날짜 정하기, 날씨 꿀팁인데요. 저는 영국 기준으로 말씀드리면 우선 평일을 추천을 해요. 근데 평일을 추천하는 이유는 저기요, 괜찮아요? So I just told them I recommend weekdays because we were doing in weekends, right? And we were at the Tower Bridge, which is quite popular area, and there was like so many tourists and also local people as well. But if you pick, like for example, 2 p.m. weekdays, you can only find tourists, not the local people, because they are working, Yeah. isn't it? So yeah, I recommend weekdays, not the weekends. What do you think? Yeah, I think it will always be busy in that bit area though. But yeah, you might be able to, there's more likely that you'll be able to get pictures without people in, right? It will still be tough, I think.
날씨는 진짜 복불복인데 막 일주일 전에 예상 날씨 이런 거는 믿지 마세요. 런던은 한 48시간 이전부터가 날씨가 좀 믿을만 하거든요. 저는 제 그 아이폰의 날씨 어플이랑 BBC Weather이라는 웹사이트가 있어요. 그래서 그 두 개를 좀 참고해가지고 날씨를 봤고요. 솔직히 런던은 흐려도 그 흐린 대로의 감성이 있어서 흐린 것까지는 괜찮거든요. 근데 그냥 비만 피하시면 되고 혹시 비 오는 경우에는 뭐 몇 시간 전에 취소가 가능한지 아니면 뭐 몇 시간 전까지는 스케줄 변경이 무료로 가능한지 이런 거 마이리얼 트립에 보시면 다 나와 있을 거거든요. 그래서 그 부분도 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음 장소 정하기 팁인데요. 솔직히 런던에서 촬영하는 그 스팟은 정해져 있다고 생각하시면 돼요. 뭐 빅벤, 런던 아이, 타워 브릿지, 세인트폴 대성당, 소호, 버킹엄궁 그 나는 런던이다 하는 랜드마크들이 딱딱딱 정해져 있기 때문에 여기서 무난하게 선택을 하시면 될 것 같고 Whereas Tower Bridge, it's quite good because you have the river, but even though the river doesn't look that good, it's like better than like cars and buildings, I guess. Big Ben would be good, yeah, because I think you could stand the other side of the river where Big Ben is, and then take it there, and then Buckingham Palace. But I think, yeah, that would be hard to get. I think there'd be even more tourists. Tower Bridge was a good option for us because we had a direct train to go there. It's quite easily get there, like 25 minutes or something, 30 minutes. 그 다음에 이렇게 사전에 준비가 끝났으면 사진 찍는 당일이 있는데요. 이때 사진 예쁘게 나오는 팁 딱 3가지만 기억하시면 됩니다. 저희처럼 커플 스냅이라면 옷의 색상과 재질을 최대한 맞추시는 걸 추천을 해요. 저희는 이제 보시다시피 흰색 와이셔츠에 검정 바지를 했거든요. 근데 만약에 여성분이 드레스를 입고 싶으시다면 최대한 그 드레스랑 잘 어울리는 남성분의 옷 이거 고르시는 게 좋고 뭐 친구끼리 하는 거다라고 하시면 뭐 트윈룩이라던가 이렇게 최대한 맞춰가시는 게 좋고요. Did you like that we are wearing matching shirts? I think it looks good in the photos, yeah. Didn't like you dressing me up. I felt like I was being dressed up by my mum for like primary school photo or something. Wait, I thought you didn't like the shirts. I thought that's the reason. Yeah, it felt too formal. But I think it looks good in the end, yeah. 그 다음에 두 번째는 소품을 적극적으로 활용하는 건데요. 소품을 적극적으로 활용하면 좋은 이유가 우선 첫 번째로는 사진이 되게 다채롭게 나오거든요. 되게 뭐 할 수 있는 포즈도 많고 예뻐서 그것도 좋고 두 번째로 중요한 이유가 있는데 이게 사실 쌤한테 진짜 중요한데 그 손을 어디다 둘지 몰라서 되게 애매한 경우가 많거든요. 사진 찍을 때. 근데 소품이 이렇게 들려있으면 손이 굉장히 자연스럽게 나와서 추천을 해요. 이제 가장 많이 준비하는 게 꽃다발이고 이거 외에도 이제 인형이나 풍선 이런 거 준비하시는 것도 좋을 것 같고 그 사진 작가님께서 커피잔을 들고 오셨거든요. 이 커피잔이 쌤이랑 진짜 잘 어울리는 거예요. Didn't you like the coffee? The takeout cup? I thought it was funny to begin with, yeah. Yeah, it looks okay though. Yeah. I think because like when you're doing the solo shot, you quite find it like Yeah, it is nice to have something to hold so you don't have to think about what your hands are doing too much. yeah, otherwise your hands look really awkward. Yeah. 어쨌든 그렇게 소품 가져오시는 거 추천하고 마지막으로 사진 예쁘게 나오는 꿀팁은 최대한 많이 인스타나 뭐 유튜브 같은데 런던 스냅 검색을 해서 포즈 같은 거 있잖아요. 포즈를 최대한 많이 보고 뭐 어느 정도 머릿속으로 구상을 해가는 걸 추천을 해요. 그 포즈 중에 진짜 마음에 드는 게 있다 라고 하시면 당일에 그거를 들고 가가지고 작가님한테 저 이런 식으로 이런 느낌으로 찍고 싶어요 라고 이렇게 보여드리면 작가님들은 이제 경험이 있으시다 보니까 이런 식으로 하세요 라고 말씀을 해줄 거거든요. 그래서 촬영 가기 전에 포즈 미리 준비하고 많이 사진 최대한 많이 보고 가는 것을 추천을 합니다. 자, 그 외에 준비하면 좋을 것들을 제가 몇 가지 추려봤는데 우선 여성분들 혹시 사진 찍을 때 구두 같은 걸 신으실 거면 운동화 하나 챙겨오는 걸 추천을 해요. 이제 이동을 할 때 대부분 이제 걸어 다니잖아요. 그때 구두가 불편하면 컨디션에 굉장히 악영향을 끼칠 수 있거든요. 걸어 다닐 때마다 신발을 운동화로 갈아 신고 걸어 다닐 수 있게 운동화 가져오는 거 추천을 하고 그 다음에 투명 우산 혹시 있으시다면 투명 우산 챙겨오세요. 런던은 비가 잠깐 한 5분 동안 왔다가 그치거나 이럴 수 있거든요. 그때 비 올 때 이 투명 우산 준비해 주시면 사진 되게 잘 나오거든요.
그 다음에 여성분들 또 머리끈 같은 거 챙겨오는 것도 좋을 것 같아요. 이게 바람이 많이 불면 머리가 진짜 장난 아니게 날리더라고요. 근데 이 머리카락은 보정하기가 진짜 어렵대요. 이 잔머리는 보정으로 거의 불가능한 수준이어서 뭐 아예 묶고 시작하시는 것도 괜찮을 것 같고 아니면 머리끈도 준비해 오시는 게 좋을 것 같습니다. 마지막으로 저희처럼 약간 비하인드 씬 그 사진 촬영 약간 뒷 내용 이거를 찍고 싶으시다면 삼각대를 하나 챙겨 가셔서 촬영을 하는 것도 추천합니다. 되게 기억에 많이 남고 좋더라고요. 그 다음에 이제 사진 촬영이 끝났으면 사진 셀렉할 때 팁을 알려드리자면 저희는 1시간 촬영했는데 사진이 총 900장이 나왔거든요. 근데 이 중에서 최종 22장을 셀렉을 해야 됐어요. 그럼 거의 40장 중에 한 장을 뽑는 거거든요. 그니까 너무 막 성의 있게 한 장 한 장 다 볼 필요 전혀 없고 그렇게 하면 진짜 오래 걸리거든요. 대충 1차로 그냥 진짜 빠르게 휙휙휙휙 이렇게 속간에도 뭐 눈 감고 있는 사진, 뭐 머리 휘날리는 사진 이런 게 있어가지고 생각보다 쉽게 속가지거든요. 애매하다 싶으면 그냥 버리는 게 나아요. 어차피 애매하다 싶은 애들은 절대 최종까지 들 수 없어요. 그래서 애매한 애들 다 버리고 빠르게 쏙쏙쏙쏙 1차로 속가내시면 저는 1차로 이렇게 넘기니까 대충 70장에서 80장 정도 나왔어요. 그래서 그 중에서도 2차로 이제 속가가지고 최종 22장을 뽑으시면 됩니다. 그 다음에 보정 꿀팁을 드리자면 사실 보정은 피부 보정과 색감 보정 이렇게가 있어요. 피부 보정은 그냥 최대한 자연스럽게 하는 게 포인트예요. 그냥 자연스럽게 해주세요 라고 말하면 되고 얼굴에 있는 여드름이나 점 그리고 심한 주름 같은 거는 이제 지우시더라고요. 근데 혹시나 지우고 싶지 않은 점 같은 게 있으면 말씀을 하는 게 좋아요. 뭐 오른쪽 볼에 있는 점은 지우지 말고 냅둬주세요 라고 하면 되고 사실 색감 보정이 가장 중요한데 저희는 작가님한테 레퍼런스 사진을 보내주는 거를 추천을 합니다. 뭐 이런 식으로 해주세요 라고 그냥 말로만 하는 것보다 참고할 수 있는 사진이 있는 게 좋아요. 작가님한테 만약에 보정분이 왔는데 색감이 뭔가 아쉽다 라고 하면 그걸 해결할 수 있는 방법이 2가지가 있거든요. 우선 첫 번째로는 작가님께 다시 한번 말씀드려서 이 부분은 이런 식으로 부탁드려요 라고 말하는 경우가 있는데 이게 좀 시간이 오래 걸리기도 하고 내가 말한다고 해도 이게 내가 생각한 것처럼 100% 똑같이 나올 수 없거든요. 그래서 2번째로 전 추천하는 게 솔직히 여러분이 이제 인스타 사진 같은 거 올릴 때나 뭐 색감 보정 이런 거 다들 어느 정도는 하실 줄 알잖아요. 그래서 그냥 스노우 앱이나 이런 거 다운받아가지고 색감을 좀 만져보시던가 아니면 여러분 스마트폰에 있는 기본 그 색감 보정할 수 있는 게 있거든요. 거기서 이제 뭐 밝기나 뭐 색감 이런 거 이렇게 맞춰보면서 본인 취향에 맞게 원하는 톤으로 바꾸시는 것도 저는 빠르게 해결할 수 있는 방법인 것 같더라고요. 어쨌든 그렇게 개인적으로 좀 만져보면서 색감을 보정하는 것도 저는 추천을 합니다. Why are you laughing? Because half the time it's just gonna be me sitting here going. 어쨌든 그렇고요. 그 다음에 마지막으로 총 비용 가장 궁금하시죠? 저희는 이제 인원 추가 없는 곳에서 해서 둘 커플스네 총 23만 원이었고요. 다행히 마이리얼 트립에서 받은 할인 쿠폰이 있어서 5만 원 할인 받고 18만 원에 진행을 했습니다. 보니까 뭐 아이폰 스냅이라고 해가지고 좀 더 저렴한 가격에 아이폰으로 이렇게 찍는 스냅도 있긴 한데 저는 개인적으로 굳이 그 DSLR만의 감성이 있고 그 DSLR의 그 인물 모드 있잖아요. 그 배경이 이렇게 흐려지는 그게 또 그것만의 감성이 있는 것 같아서 저는 개인적으로 제대로 된 곳에서 하는 걸 추천합니다. 더보기란에 링크 있으니까 그 링크 이용하시면 될 것 같고요. I think that's it. Thank you for joining us. Say goodbye to our viewers. 안녕. 안녕하세요. They're leaving, so 안녕 계세요? 안녕 계세요? 안녕히 가세요. 안녕 가세요. Because 가 means go. Go. Yeah. 안녕히 가세요. 안녕 가세요. 안녕.